تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا ربیع الاول کے حوالے سے، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین چلتے ہیں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر اللہ نے فضل فرمایا اور ہماری زندگیوں نے وفا کیا۔ ہمارے اور آپ کے درمیان ماہ نور آ گیا۔ یہ ماہ پاک کا ایک دن ایسا ہے جو عیدوں کی عید ہے، جسے ہم 12 ربیع الاول شریف کہتے ہیں، اور اس دن آمنہ کا لال معصوم آمنہ حسن خوباں شہنشاہ کون و مکان مالک جنت نائب پروردگار شفیع روز شمار شفیع المذنبین سید المعصومین انیس الغریبین رحمتا للعالمین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے، سورج کو پلٹانے والے، کنکریوں کو کلمہ پڑھانے والے، درختوں کو اپنے پاس بلانے والے، پلک جھپکتے معراج پر جانے والے، خدا کا دیدار کرنے والے، 50 نمازوں کو 5 کروا کر 50 کا ثواب کروانے والے، صاحب قرآن، صاحب لواء الحمد، صاحب معراج، صاحب براق، استاذ جبریل، لاڈلے عبداللہ، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، امام الانبیاء، سید الانس انس والجان، یعنی جناب محمد الرسول اللہ، میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے 12 ربیع الاول کی مقدس ساعتوں میں۔ اس لیے یہ دن عیدوں کی عید ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس دن سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اس دن سے لے کر آج تک اہل ایمان نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق حضور علیہ السلام کا میلاد اپنے اپنے اعتبار سے منایا۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سینکڑوں آیتوں کے اندر اپنے حبیب کی ولادت کا ذکر کیا ہے، تو صحابہ کیوں نہ کرتے، تابعین کیوں نہ کرتے، اولیاء کیوں نہ کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ ہمارے دلوں کا سرور ہے، یہ ہمارے ایمان کو جلا بخشنے کی چیز ہے، جس کو ہم آقا کی میلاد کہتے ہیں۔ میلاد آئی، یہ ہماری عیدوں کی عید ہے۔ اگر یہ عید نہ ہوتی تو نہ عید الفطر ہوتی، نہ عید الاضحیٰ ہوتی، کوئی عید نہ ہوتی۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں۔ یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں؟ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ کلیاں نہ ہوتی، نہ یہ گلوں کا تبسم ہوتا، نہ یہ چاند کی چاندنی ہوتی، نہ یہ سورج کی رانائیاں ہوتی، نہ یہ شفق کا جمال ہوتا، نہ یہ افق کی سرخی ہوتی، نہ یہ آسمانوں کا سائبان ہوتا، نہ یہ زمین کی چادر ہوتی، نہ سبزہ زار ہوتا، نہ بھوروں کی گنگناہٹ ہوتی، نہ چڑیوں کی چہچہاہٹ ہوتی، نہ لالا کے رخسار ہوتے، نہ نرگس سی آنکھیں ہوتی، نہ زلفیں ہوتی، نہ خم ہوتا، نہ میں
ہوتا, نہ سرائی ہوتی, نہ جام ہوتا, نہ کائنات ہوتی, نہ ارضیات ہوتے, نہ فلکیات ہوتے, کچھ نہ ہوتے, نہ بلکھاتی ہوئی ندیاں ہوتی, نہ گرتے ہوئے آبشار ہوتے, نہ موجیں مارتے ہوئے سمندر ہوتے, نہ دریاؤں کی روانی ہوتی, نہ سمندروں کی طغیانی ہوتی, نہ پتھروں کا وجود ہوتا, نہ پہاڑوں کا غرور ہوتا, نہ درختوں کی سبزہ ہوتی, کچھ نہیں ہوتا کائنات میں, نہ ستاروں کی انجمن ہوتی, نہ خدا کی تسبیح و تحلیل ہوتی, نہ نمازوں کا جمال ہوتا, نہ رکوع کی برکتیں ہوتی, نہ سجود کی رعنائیاں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا کائنات میں اگر آمنہ کا لال نہ ہوتا. اس لیے کہ میرا اللہ فرما چکا ہے, لولا کلمہ خلقت الدنیا, حبیب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. وہ وجہ کن فکا ہے, وہ وجہ تخلیق کائنات ہے جسے آمنہ کا لال کہتے ہیں, کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت عرفا ونفخت فی من روحی, میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا, اللہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھا تھا. جب میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے انسانیت کی جان آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کو پیدا کر دیا. میرے آقا علیہ السلام کے تارے دیوانوں, جنت ان کے طفیل بنی, دوزخ ان کے طفیل بنی, عرش ان کے طفیل بنا, فرش ان کے طفیل بنا, کرسی ان کے طفیل بنی, فرشتے ان کے طفیل بنے, جنات ان کے طفیل بنے, انس ان کے طفیل بنے. نہ آرائشیں کرتا خدا سارے زمانے میں, نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا سارے زمانے میں, تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا اس زمانے میں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آقا کریم کی آمد, حضور سید عالم کی آمد تخلیق کائنات کی وجہ ہے, وہ وجہ تخلیق کائنات ہے. اللہ اکبر. قرآن کا نزول نہ ہوتا اگر وہ نہ آتے, خدا کا دیدار ہمیں نصیب نہ ہوتا جنت میں اگر ان کا وجود پاک نہ ہوتا, اللہ کی معرفت نہ ہوتی اگر وہ نہ آتے. یاد رکھیں یہ گفتگو تو انشاءاللہ آگے پھر کبھی ہوگی. آج جو میرا عنوان ہے ہم میلاد کیوں نہ منائیں, میں اس پر آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اپنے بیگانے میلاد سے محبت کرنے والوں سے بھی اور میلاد کی مخالفت کرنے والوں سے بھی بس میں تھوڑی دیر ان کے کانوں کی سماعت, ان کے دلوں کی توجہ, ان کی نظروں کی جو ہے وہ پاکیزگی اپنے چہرے کی طرف چاہتا ہوں تاکہ لوگ سنیں ہم میلاد کیوں نہ منائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, میلاد کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذکر کے کرنے کو. حضور تشریف لائے تو کیا ہوا, آقا کی آمد ہوئی تو کیا ہوا, بس اسی کا ذکر کرنا یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اس کے لیے کوئی اہتمام کرے, کوئی انتظام کرے, کوئی جو ہے وہ سجاوٹ کرے تو یہ جت قدر اہتمام بڑھتا جائے گا اسی قدر جو ہے وہ ثواب بھی بڑھتا جائے گا, کیونکہ اہتمام عزت و توقیر کے لیے ہوتا ہے, تعظیم و احترام کے لیے ہوتا ہے. اب آئے میں آپ کو بتاؤں ہم میلاد کیوں نہ منائیں. اس لیے کہ میلاد کا جو تعارف, اس کا پریچے, اس کا ڈیفینیشن جو میں نے پیش کیا وہ یہ ہے کہ حضور کی ولادت کے وقت کے واقعات کا ذکر کرنا یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کا اہتمام جیسے نفس شادی کسے کہتے ہیں, شادی کی تعریف عرف میں یہ ہے کہ کسی لڑکا لڑکی کا ایجاب و قبول ہوتا ہے, نکاح اسی کو کہتے ہیں. دو گواہ ہو ایک قاضی تو بھی نکاح ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن کبھی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کرتا کہ دو گواہ ہو ایک قاضی, دولہا دلہن, بلکہ قاضی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر دولہا کہہ دے کہ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا دو گواہوں کی موجودگی میں, لڑکی کہے میں نے قبول کیا, یا لڑکی کہے کہ میں نے نکاح کیا آپ کے ساتھ, لڑکا کہے میں نے قبول کیا, نکاح ہو گیا. خطبہ پڑھنا سنت ہے, نہ فرض ہے نہ واجب. یعنی اگر خطبہ نہ بھی پڑھا جائے تو بھی نکاح مسئلے کے اعتبار سے ہو جاتا ہے, لیکن پڑھنا چاہیے کیونکہ میرے آقا کی
सुन्नत है, उसको तर्क करना बुरा है, नहीं कर सकते। बल्कि अगर पूरा खुतबा कोई ना पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु, वो जो सुनते हैं, सिर्फ खुतबे की नियत से कोई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भी कह दे, खुतबा हो गया। ये एक मसला मैंने बताया आपको। अगर आपको थोड़ा सा अचंबा लगे तो आप बारे शरीयत देख लें, बहुत आसान सी किताब है बारे शरीयत, आपको ये मसाइल सब उसमें मिल जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? अगर आप इस तरीके से निकाह करेंगे, जब बाद के लोगों को पता चलेगा तो लोग कहेंगे कि ये हादसा हुआ कब। इसलिए हम ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए कि ये एक अच्छी चीज नहीं है, ये तहजीब के भी खिलाफ है, तमद्दुन के भी खिलाफ है, शराफत के भी खिलाफ है। क्योंकि अगर आप इस तरह चोरी चोरी चुपके चुपके निकाह करेंगे तो लोग कहेंगे कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई थी कि कभी भी निकाह हो गया। इसलिए हम क्या करते हैं, मंडप लगवाते हैं, जिसे हम शामियाना कहते हैं। लेकिन उस शामियाने को आमियाना अंदाज में हम मंडप कहते हैं। तो मंडप लगाते हैं, स्टेज होता है, देगें पकती है, रुक्के बैठते हैं, लोग मधु होते हैं, अमीर गरीब छोटे बड़े सब आते हैं, कहीं दर्जनों में, कहीं सैकड़ों में, कहीं हजारों में, और निकाह होता है। यही तो होता है। मंडप का शादी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मंडप इसलिए लगता है कि मेहमान आएंगे तो धूप में तो नहीं बिठाएंगे। अगर धूप में बिठाएंगे तो लोग कहेंगे कि ये आदमी जो है ये लोगों की इज्जत करने से नावाकिफ है, इसे पता नहीं है कि ताजीम किसे कहते हैं। लोग आएंगे तो चटाई पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन हम कुर्सियां लगाते हैं। आकर हम लोग पानी पी के भी चले जाते हैं, लेकिन हम शरबत पिलाते हैं। शरबत भी सिर्फ शक्कर और पानी से मिलकर शरबत बन जाता है, लेकिन हम उसमें दूध डालते हैं, उसमें खुशबू डालते हैं, सेंट डालते हैं, वगैरह वगैरह। मैं कोई आपको शरबत बनाने की तरकीब बताने नहीं बैठा, सिर्फ एक हल्की सी तमहीद चाहता हूं कि आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो जाए। ये सब इसलिए होता है, हालांकि निकाह से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, न शरबत का, न मंडप का, न देग का, न खाने का, न कुर्सी का, कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उससे हटकर भी याद करे तो भी निकाह हो जाए, टाट पट्टी पे बैठे तो भी हो जाए, शरबत न हो तो भी हो जाए, मंडप न हो तो भी हो जाए। लेकिन आप आने वाले मेहमान की इज्जत की खातिर अच्छे से अच्छा इंतजाम करते हैं, ताकि आने वाले को पता चले कि जिसके घर की शादी में जा रहे हैं वो कोई फटीचर या जाहिल नहीं है, मेहमानों की कदर जानता है, मेहमानों का एहतराम जानता है, मेहमानों की तकरीम जानता है। और हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान रखता हो वो मेहमान की तकरीम और ताज़ीम करे। खुदा की कसम ये न फर्ज है न वाजिब, अल्लाहु अकबर, लेकिन तकरीम मेहमान का हुक्म है, इसलिए सब कुछ करते हैं। मिलाद बस इतनी है, मिलाद बस इतनी है कि हुजूर की आमद का जिक्र किया जाए, लेकिन चूंकि आने वाला इस कदर शान शौकत वाला है, खुदा का हबीब है, कि हमारा दिल नहीं भरता कि जमीन पे बैठकर वो वाक़यात बयान करे। इसलिए हम लाइटिंगें भी लगाते हैं, कुमकुमे भी लगाते हैं, स्टेज भी सजाते हैं, झंडे भी लगाते हैं, धूमधाम करते हैं, ताकि पता चल जाए आने वाला मामूली नहीं, वो अल्लाह का नायब मुतलक आ रहा है। तकरीम का हुक्म ताज़ीम के लिए किया जाता है, वरना मिलाद सिर्फ वाक़यात मिलाद को बयान करने का नाम है। अब आइए ना, खुदा ने कैसे उनकी आमद बयान की। मेरा अल्लाह फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुन, तहकीक तुम्हारे पास आ गया इज्जत वाला रसूल। उस रसूल की शान क्या है? अजीजुन अनितुम हरीस, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना उस रसूल पर बड़ा भारी पड़ता है। वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि अगर तुम्हें कांटा भी चुभे तो वो बेचैन होता है। तुम्हारे घर के चिराग की बत्ती भी गुल हो जाए तो उसको बेकरारी होती है। वो तुम पर बड़ा मेहरबान है। अल्लाह के इनामात जब तुम पर वो देखता है तो उसमें वो हरीस है, हलमी मजीद कहता है, मजीद की तलब करता है। वो इतना तुम पर मेहरबान है
ایسا تم پر مہربان ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا اس کو بڑا گرا گزرتا ہے، تمہاری تکلیفیں اس کو بڑی گرا گزرتی ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بھلائی کے لیے حریص ہے۔ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مومنوں کے لیے مہربان ہے، مہربان۔ قرآن نے رؤوف بھی کہا اور رحیم بھی کہا۔ یاد رکھیں، ماں باپ کے لیے خدا نے رحیم کہا لیکن رؤوف نہیں کہا۔ اور بھی جگہ پر کہیں کسی کو رؤوف کہا تو رحیم نہیں، لیکن یہاں رؤوف بھی کہا اور رحیم بھی کہا، یعنی یہ تم پر مہربان ہے۔ یہ کتنا مہربان ہے؟ ایک ماں اپنے بچے پر جتنی مہربان ہوتی ہے اس سے زیادہ یہ تم پر مہربان ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد پر جتنا مہربان ہوتا ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ یہ تم پر مہربان ہے۔ بلکہ بتا دوں، ذرا دل کے کان اگر میری طرف لگے ہیں تو دل کھول کر بڑی ذمہ داری سے یہ گفتگو سن لے، وہ ماں سے زیادہ مہربان ہے، وہ باپ سے زیادہ مہربان ہے، حتیٰ کہ ایک نبی اپنی امت پر جتنا مہربان ہوتا ہے وہ نبی سے زیادہ تم پر مہربان ہے۔ کیونکہ اب آپ دیکھ لیں ذرا، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ ایک نبی اپنے امتی پر جتنا مہربان ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ تم پر مہربان ہے، اس لیے کہ جناب نوح بھی اپنی امت پر مہربان تھے، جناب موسیٰ بھی اپنی امت پر مہربان تھے، جناب عیسیٰ بھی اپنی امت پر مہربان تھے، جناب داؤد بھی اپنی قوم پر مہربان تھے، جناب یوسف بھی اپنی قوم پر مہربان تھے، یہ سب مہربان تھے۔ یہ ایک نبی ہی تو تھے جو اپنی امت پر مہربان تھے، لیکن نبی امت پر جتنا مہربان ہوتا ہے یہ اس سے زیادہ مہربان ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اب ذرا آئیے تاریخ کے جھروکے میں جھانکے اور میری قوم کے جوانوں ذرا دل کے کانوں سے سن لو کہ وہ رسول امت پر کتنا مہربان ہے۔ رؤوف الرحیم قرآن نے کہا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے میری قوم، ان بتوں کو چھوڑ دو، یہ بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، چھوڑو انہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کو سمجھایا، قوم نہ مانی، خاموشی میں سرگوشی میں سمجھایا، نہ مانی تو چلا کر سمجھایا، نہ مانی اس کے بعد بلا کر کے پکارا، انہوں نے چہرے چھپا لیے، بھاگ گئے۔ حالت یہ ہوئی کہ اس وقت توجہ فرمائے، بہت غور سے سنیں، میں تاریخ کا وہ باب پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اپنے نبی کی اہمیت پتا چلے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ صرف نماز لے کر کے نہیں آئے تھے، وہ صرف روزہ لے کر کے نہیں آئے تھے، ان کا احسان صرف اتنا نہیں کہ وہ نماز روزہ دے کر کے چلے گئے، نہیں، ایک ماں اور باپ کا رشتہ جہاں دم توڑ دیتا ہے اس سے زیادہ میرے نبی کا رشتہ میرے نبی نبھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب نوح علیہ السلام، اللہ اکبر، قوم کو سمجھایا، قوم نے نہ مانا، قوم کو بھلایا، قوم نے نہ مانا، قوم کو آواز دی، قوم نے نہ مانا۔ اس وقت یہ ہوا، حضرت نوح کو امید ہو چلی کہ یہ نہیں مانتے، ان کی آنے والی قوم مانے گی۔ ایک بچہ اپنے باپ کے کندھے پر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہیں سمجھاتے رہے، حتیٰ کہ پھر یہ ہوا کہ اس بچے کو دیکھ کر آپ کی امید کی کاش کہ یہ با اس کا باپ نہیں تو یہ نام یہ مان لے گا، لیکن اس بچے نے باپ سے کہا ذرا پتھر اٹھانا۔ اس کے باپ نے پتھر اٹھایا اور نوح علیہ السلام پر، اللہ اکبر، اس چھوٹے سے بچے نے ایک پتھر مارا۔ جب نوح علیہ السلام کی پیشانی پر ایک پتھر لگا، اس ایک پتھر لگنے کے بعد جناب نوح علیہ السلام کی پیشانی سے خون نکلنے لگا۔ جب نوح کی پیشانی سے ایک پتھر لگنے پر خون نکلا تو اللہ نے فرمایا نوح اب تیری تعظیم اور عزت کا سوال ہے، ہم اسے گوارا نہیں کرتے۔ نوح بول کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کا نام عبدالغفور تھا۔ عبدالغفور بول کیا ہے؟ اور ان کے نام حدیثوں میں آئے ہیں۔ بول عبدالغفور کیا ہے؟ غفور کہتے ہیں بخشنے والے کو، عبدالغفور بخشنے والے کا بندہ جو 950 سال تک صبر کا پیکر بنا رہا، لیکن ایک پتھر پیشانی پر لگا، قدرت کے نقیب نے پکارا
पानी निकले, पत्थरों से पानी निकले, हत्ता के चूल्हों से पानी निकले, तनव्वुर से पानी निकले, तंदूर से पानी निकले। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ? पहाड़ों से पानी निकला, जमीन से पानी निकला, आसमान से पानी निकला, वो सब कुछ हुआ और कौम नूह मुकम्मल के मुकम्मल तबाह बर्बाद हो गई। एक नबी की शफकतें 950 साल तक उस कौम के साथ रही। और नबी, हर नबी मुशफिक व मेहरबान होता है, लेकिन नूह की पेशानी पर एक पत्थर लगा और खून निकला तो नूह अलैहिस्सलाम उन शफकतों के बावजूद, क्योंकि शफकतें एक हद तक रहती है, शफकतों के बावजूद दुआ करते अल्लाह इन्हें डुबा दे। ये नबी और उम्मती की शफकतें। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, उनकी उम्मत है, उनकी कौम है। बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, बेटियों को रखा जा रहा है। एक वक्त आता है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम तंग आते हैं फिरौनियों के जुल्म से और आप अपनी कौम को लेकर निकलते हैं। और उसके बाद जब फिरौन पीछे पीछे आया, जुल्म की इंतहा कर दी, तो मूसा के हाथ उठ गए, मौला डुबा दे इन्हें। अल्लाह ने डुबा दिया उनको। इसी तरीके से आप देखें, एक सिलसिला है, अगर मैं उसी की तरफ जाऊं तो वक्त खत्म हो जाए। जनाब लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने सताया, आपने मना किया। कौम ने कहा लूत तू बड़ा शरीफ बनता है, अस्तगफिरुल्लाह, तू बड़ा शरीफ बनता है, हम तुझे अपनी बस्ती से निकाल देंगे और हमें माज़अल्लाह तेरी शराफत की जरूरत नहीं, और तू तो हमारी तरह बशर है। इस तरह की बातें उन लोगों ने की। जनाब लूत के हाथ उठ गए। अल्लाह जो कौम इतनी बदतरीन हो उन्हें हलाक कर दे। उस कौम पर पत्थरों की बरसात हुई, वो कौम मर गई, हत्ता के जिस जमीन के हिस्से में वो रहते थे उसको पलट दिया गया। जनाब सालेह अलैहिस्सलाम, उनकी ऊंटनी की कोंचें काट दी गई। नबी की शफकतें बड़ी साथ साथ थी, लेकिन जब ऊंटनी की कोंचें कटी तो जनाब सालेह ने कहा जो मेरी ऊंटनी की कोंचें काट दे, जो नाक़तल्लाह की कोंचें काट दे, वो जमीन, अब जमीन, वो कौम जमीन पे रहने के काबिल नहीं, उन्हें तबाह कर दिया जाए, हलाक कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। कौम समूद को देख लें आप, अल्लाह अकबर, कौम आद को देख लें आप, इन कौमों का तस्करा कौम सालेह आप सुन चुके। जनाब लूत की कौम, हर नबी ने जनाब शुएब की कौम, जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलाम पेश करते तो काफिर तालियां बजाते और तालियां बजाते और लोगों को सुनने नहीं देते, कहते उसकी महफिल में न जाना। हत्ता के जो जनाब शुएब इतने बेहतरीन मुकर्रिर थे, उन्हें खतीबुल अंबिया कहा जाता है, वो नबियों में खतीब है। बड़ी अजीम तकरीर उनकी होती थी, बड़ा अजीम उनका खिताब होता था, तो लोग छुप छुप करके बैठते थे। कौन है जो जनाब शुएब की महफिल में जा रहा है? कौन है जो जनाब शुएब का खिताब सुनने जा रहा है? जब वो महफिल से लौटता उस पर डंडे बरसा देते। जनाब शुएब ने दुआ की, अल्लाह इन्हें हलाक कर दे। आखिरकार हर नबी का एंड कौम के हवाले से ये है, हर नबी की तारीख का एंड कौम के हवाले से ये है, अल्लाह इन्हें हलाक कर दे। जनाब नूह ने दुआ की, वो हलाक हो गए। जनाब मूसा ने दुआ ज़रा की, वो हलाक कर दिए गए, उनकी कौम हलाक कर दी गई। नबी की दुआ से कौम हलाक कर दी गई। जनाब शुएब ने दुआ की, जिन लोगों के लिए दुआ ज़रा की, वो हलाक कर दिए गए। लेकिन आइए, एक पत्थर नूह पे आता है, उनके सरे अनवर पर, और जनाब नूह उनकी हलाकत के लिए दुआ कर देते हैं। यकीनन ये नबी की शफकतों की उन लोगों पर इंतहा थी कि उन लोगों ने गालियां दी, उन्होंने फप्तियां कसी, उन्होंने फिक्रे कसे, लेकिन अल्लाह का नबी सब्र करता रहा। लेकिन जब बच्चे ने पत्थर उठा करके मारा तो जनाब नूह ने दुआ की, हलाक कर दी ने। जनाब शुएब के सुनने वाले सामीन पर डंडे बरसाए गए, आपने दुआ की, हलाक कर दी ने, हलाक कर दिए गए। जनाब सालेह की ऊँटनी के कोची काटे गई, उनकी ऊँटनी के कोचे काटने के बाद अल्लाह अकबर, उन्होंने दुआ की, वो हलाक कर दिए गए। लेकिन अब आइए, रऊफुर रहीम जिसके लिए कुरान ने कहा है, अब वो रसूल हम पर जनाब नूह की तरह मेहरबान नहीं है, हम पर जनाब मूसा की तरह मेहरबान नहीं है, जनाब ईसा की तरह मेहरबान नहीं है, जनाब खलील की तरह मेहरबान नहीं है, जनाब लूत की तरह मेहरबान नहीं है। अंबिया किराम की मेहरबानियां उम्मत के हवाले से खत्म हो जाती है, वो रसूल उससे बढ़कर हम पे मेहरबानी करते हैं। और हम तो कलमा पढ़ने वालों आशिकाने रसूल है, काफिरों पर उनकी मेहरबानी का आलम क्या है? यहाँ एक पत्थर
पर पेशानी पर लगता है और दुआएं जरा कर दी जाती है, लेकिन वहां पर अब याद करें उस मंजर को, उस मकान को, अल्लाह अकबर, जो सफरे ताइफ कहा जाता है। ताइफ की वादियों में नबियों का इमाम है, नूह का इमाम है, मूसा का इमाम है, ईसा का इमाम है, इब्राहिम का इमाम है, आमिना का लाल है। जब आप गए हैं तो आप अंदाजा लगाए कि अंदाज क्या उस कौम का, जब आपके बड़े बड़े सरदारों को कहा कि मुझे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है, उन जालिमों ने ये कहा था, क्या अल्लाह को नबी बनाने के लिए मोहम्मद तू ही मिला था? क्या तुझसे बेहतर कोई इंसान नहीं मिला था माज़अल्लाह? जबकि वो पनीर ये इसलिए कह रहे थे, न तेरे पास माल है, न तेरे पास दौलत है, इसलिए वो रसूल को गाली दे रहे थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम बता रहे थे कि अल्लाह अपनी रिसालत और अमानत को कहाँ रखना चाहता है और कहाँ रखना चाहिए ये बेहतर जानता है। मेरे रसूल का हुस्न उन्होंने देखा, आका का जमाल देखा, आका का किरदार देखा, आका का अखलाक देखा, लेकिन वो दौलत के पुजारी सिर्फ दौलत को सब कुछ समझते थे। इसलिए उन्होंने मेरे रसूल से कहा, क्या तुम ही मिले थे माज़अल्लाह? उन्होंने ये पलीदी की। मेरे सरकार वहां से निकले, दूसरों के पास गए, उन्होंने भी यही गालियां दी। मेरे आका अलैहिस्सलाम उनकी आवाम के गरीबों के पास आए, उन्होंने भी यही गालियां दी। हत्ता कि ये हुआ कि ताइफ के उन ओबाश लोगों ने चंद छोकरों को हुजूर के पीछे लगा दिया और कहा कि इन पे पत्थर बरसाओ और पीछे चिल्लाओ, पागल आया है, पागल आया है, पागल आया। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, नक़्ल कुफ्र कुफ्र न बाशद, अल्लाहु अकबर। वो इस तरह की वो गंदी हरकत कर रहे थे, हुजूर के दामने रहमत पीछे से पकड़ के खींचते थे। इस तरह हुजूर के कपड़े खींचे कि सरकार का पैरन फट गया है। और फिर वो बच्चे पत्थर भी मार रहे थे। वो एक बच्चे ने बाप के कंधे पर बैठकर एक पत्थर मारा है तो नूह ने कहा इस कौम को डुबा दिया जाए। वहां दर्जनों बच्चे जमा होकर पीछे से गालियां दे रहे हैं और पत्थर मार रहे हैं। पूरा जिस्म खून से लहूलुहान हो गया है। हत्ता के हुजूर के सरे अनवर पर एक नहीं कई पत्थर लगे। हुजूर की नालेन शरीफ खून से भर गई है। हत्ता के आकाए करीम को बतकाज़े बशरियत गशी की कैफियत तारी हो गई है। हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने अल्लाहु अकबर यूं लगता है कि जैसे तारीकी से छा रही हो। यूं लगता है, मैं कह रहा हूं, मैं बहुत मोहताज गुफ्तगू करना चाहता हूं, इसलिए कि अदब ज़ेरे आसमां अज अर्श नाज़ुक पर नफज गुम कर दमी आयत जुनैद बायज़ीदी जा। हुजूर अलैहिस्सलाम पर गशी की कैफियत है। यूं लगता है जैसे आंखों के सामने तारीकी से अंधेरा सा छा गया हो। मेरे सरकार ने एक दरख्त की टहनी पकड़ी है और टहनी पकड़ने के बाद वही टहनी पकड़कर हुजूर बैठ गए हैं। लेकिन उस वक्त ये मौजज़ा ज़ाहिर हुआ है। टहनी जब कोई ऊपर पकड़ता है और नीचे बैठता है, या तो टहनी हाथ से छूट जाती है या टहनी टूट जाती है। लेकिन मेरे रसूल के हाथों में जो टहनी आई थी न वो हाथ से छूटती है, इसलिए कि हाथ है नबियों के इमाम का हाथ। हाथ से टहनी नहीं छूटती लेकिन टूटती भी नहीं है, क्योंकि जो नबी के दामन से वाबस्ता होगा वो टूटेगा नहीं, वो जुड़ा रहेगा। अल्लाहू अकबर। ये मौजज़ा ज़ाहिर हुआ है। न टहनी हाथ से छूटी है न दरख्त से टूटी है। हुजूर ने उसको पकड़ा और आका बैठ गए हैं। हुजूर के एक ही गुलाम हुजूर के साथ है। एक तो हाल ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने पैदल इतना लंबा सफर तय किया है और पूरी नालेन खून से भरी हुई है, कपड़े लहूलुहान है। मेरे अल्लाह ने पहाड़ों के फरिश्ते को भेजा, साथ जिब्राइल थे। या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी इस कैफियत को देख रहा है और अल्लाह आप पे सलाम भेज रहा है। और अल्लाह फरमाता है, हबीब उन्होंने तुम्हारे साथ बड़ी बदसलूकी की है। रहमत खुदा मुंतजिर है, खुदा का अजाब मुंतजिर है। आप कहें इनके साथ क्या किया जाए। अगर आप कहेंगे तो ताइफ के दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दिया जाएगा और ताइफ का निशान मिटा दिया जाएगा। आप क्या चाहते हैं? मेरे सरकार गर्दन झुकाए बैठे थे, इसलिए कि पूरा वजूद लहूलुहान था, कपड़े फटे हुए थे। मेरे आका ने चेहरे जिब्रील की तरफ देखा, आंख में आंसू झिलमिलाने लगे और सरकार फरमाते, जिब्रील मेरे अल्लाह से कह दे
کہ اس نے مجھے لوگوں کے لیے عذاب نہیں بلکہ رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ جبریل میں امید کرتا ہوں یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائے گی۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہم اہدی قومی فَإِنَّهُ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما، انہیں عقل نہیں، انہیں شعور نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیں، جناب نوح کی پیشانی پہ ایک پتھر آیا تو پوری قوم کے لیے دعائے ضرر کر دی گئی، یہاں تو پورا وجود لہو لہان ہو گیا ہے، لیکن اس قوم کے لیے میرے رسول نے دعائے ضرر یعنی بد دعا نہیں کیا، بلکہ ان کو دعا دی میرے آقا نے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا فتح مکہ کے بعد پورا طائف میرے رسول کے قدموں میں آنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آپ مجھے بتائیں۔ تو ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ربیع الاول شریف میں حضور پر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ذکر رسول کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔